What we have learned yesterday? Yesterday என்ன பார்த்தோம்? ஷார்ட்டா என்னென்ன மட்டும் கவர் பண்ணோம்? Phase relation. Phase relations, sir. Phase relations. அது என்னென்ன இருக்குது? Radiance. In phase அப்புறம் lead lag. Okay. Lead lag together is considered as out of phase. நோட் பண்ணிக்கலாமா? In phase ன்னு சொல்றோம். ஒருத்தவங்க கிரிக்கெட்ல வந்து ஃபார்மா இருந்தா ஃபார்ம்ல இருக்கான்றோம், இல்லைன்னா என்ன சொல்றோம்? அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம்ன்றோம். இந்த சேம் வே இந்த வேவ் ஃபார்ம் வந்து ரெண்டும் ஒரே இன்ஸ்டன்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆகாம இருந்தா லேக் லீடுன்னு நம்ம சொல்லலாம். இன் ஜெனரல் அதுக்கு என்ன பேர்? அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ். புரியுதா சார்? அப்ப இதுல எந்த ரெண்டு இமேஜ் வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ்ல இருக்கு? Second and third, sir. Second and third, sir. Out of phase இருக்கு. First one in phase. Okay, very good. Lag lead நமக்கு டவுட் வராது. கரெக்ட்டா? நம்ம ரெஃபரன்ஸ் வேவ் ஃபார்முக்கு ஆஃப்டரா ஒரு வேவ் ஃபார்ம் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அது என்னன்னு சொல்லுவோம்? லேக்னு சொல்லுவோம். ரெஃபரன்ஸ் வேவ் ஃபார்முக்கு அஹெடா ஒரு வேவ் ஃபார்ம் வந்துச்சுன்னா அந்த வேவ் ஃபார்ம் என்ன சொல்லுவோம்? லீட் சொல்லுவோம். It's very simple. Okay, yes. அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்த்தோம். கரெக்டா? இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஈக்குவேஷன்ல இருந்து அதோட வேல்யூஸ் எப்படி ஃபைண்ட் பண்றதுன்னு பார்த்தோம். கரெக்டா? Yes, sir. These things will help you a lot for the subsequent discussion. So this is the general formula you must remember. இது மெயினா நாம வச்சுக்கோ. So அதுல வந்து this is what is AM? Maximum amplitude. Okay. What is this omega? And angular velocity. Okay, angular frequency or velocity. Okay. So with this idea, we will enter into the today's class. We seen the little introduction about this. Can anyone tell me what introduction we have discussed in this title? What is today's date? What is today's date? 11/2/2021. Please mark today's date and start the class. Okay, 11/2/2021. Okay. What we have discussed in this slide, இது ஒரு diagram draw பண்ணோம். அதுக்கு ஒரு formula, general formula கண்டுபிடிச்சோம். What is that? Average. Very good. How to find the average value? What is the formula? Can anyone remember? A1 plus A2 divided by something. What is that? A1 plus A2 by அப்படின்னா என்ன meaning? So if I have any kind of waveform, I no need to bother about that. If I want to find the average value of something, I need to find the area of the waveform and the length of the waveform, or area of the curve. The curve oda area enna, length of the curve. Is it easy to remember how to find the average? Yes, sir. இப்போ நான் இப்படி ஒரு ஷேப் கொடுக்குறேன், இதோட என்டையர் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்க சொல்றேன். அப்ப நீ என்ன பண்ணுவ? இதோட ஏரியா ஃபைண்ட் பண்ணணும். Then length you need to find. Area divided by length will give you the average value. Why we are studying this one? Why we are studying this one? நம்மளோட வேவ் ஃபார்முக்கு we need to find these values. Average value கண்டுபிடிக்கணும், RMS value கண்டுபிடிக்கணும். Why we are going to find those things? We will discuss in the today's class. Okay? Yes. Are you got the answer for these questions? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. We will discuss the answer at the end of the class. Okay? Yes. Now, average value of the sine waveform. இதுக்கு சார் average value கண்டுபிடிக்கணும். Always, whenever we are discussing about the direct current quantity, direct current கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம direct currentல waveform வந்து எப்படி இருக்கும்னா இப்படி இருக்கும். Am I correct? இப்படி இருக்கும். Correct? Sir. If I take the average value of this waveform, what you will get? Average value of this waveform. என்ன இருக்கும்? Let me take up to this. இது எவ்வளவு வச்சுக்கலாம்? ஒரு 2 ன்னு வச்சுக்கலாம். 2 seconds ன்னு வச்சுக்கலாம். Okay வா? Can you find the area of this waveform? 2 into 10. 2 into 10. Divided by what? 2, sir. 2. That means what? For DC waveform, the particular value is equal to the average value. Why?
Why? எதனால? It doesn't vary with respect to time. இது மாதிரி வேரி ஆச்சுன்னா என்ன ஆயிரும்? ஆவரேஜ் வேல்யூ Change them. Change out. சேஞ்ச் ஆயிரும். அப்ப டிசி வோல்டேஜ் பொறுத்தளவுக்கு ஆல்வேஸ் the average value or mean value of the DC voltage is the maximum peak value. இதுல பீக்னா என்னது? இதான் இந்த ஒரே வேல்யூ தான் இதுல பீக். 10 வோல்ட் தான் இருக்கு. கரெக்டா சார்? Yes, sir. If it is a 20 volt waveform, what will be the average value? 20. 20. It is very much easier. அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டிசியில் ஆவரேஜ் மேக்ஸிமம் வேல்யூ மீன் வேல்யூன்னு எதுவுமே எடுத்துக்கல. அந்த சோர்ஸ்ல என்ன வோல்டேஜ் இருக்கோ we will consider the same voltage for the entire calculation. Am I correct, sir? Am I correct? Yes. But in case of AC, that is not the case. I need to do little magics. ஒரு சின்ன கால்குலேஷன்லாம் போட்டு கால்குலேட் பண்ணும்போது I need to do little more things. ஓகேவா? Then அப்போ ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்னு எடுத்துட்டோம்னா how to find the average value? So alternating current average value is nothing but என்னோட area of the curve, time taken, and the length of the curve is nothing but time taken. Am I correct, sir? Yes, sir. Length of the curve x-axis length is nothing but time. Correct, sir? Yes, So sir. if you know the time period of the waveform and the area of the waveform, you can find the average value of your waveform. Am I correct? Yes. Yes, sir. Yes. Okay. Now with this idea, we will find one little thing. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, ஆன்சரும் கொடுத்துட்டாங்க இதுலயே. ஓகேவா? ஸோ டிசி வேவ் ஃபார்முக்கு ஆவரேஜ் உனக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். வி நோ நீட் டு ஃபைண்ட் அந்த மேக்ஸிமம் வேல்யூ தான் ஆவரேஜ். இப்போ சொல்லியிருக்காங்க, இஃப் அ பர்சன் டிராவல்ஸ் அட் த ஸ்பீட் ஆஃப் 40 கிலோமீட்டர் இன் 8 hours, அவர் டிராவல் பண்ணியிருக்க டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு? 40 கிலோமீட்டர்ஸ் 8 ஹவர்ஸ்ல ரீச் பண்ணியிருக்காரு. ஓகேவா? அப்ப எவ்வளோ அவரோட ஆவரேஜ் ஸ்பீட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எதுக்கு சொல்றோம்? ஒரு ஹவருக்கு கால்குலேட் பண்றோம், டைமுக்கு. ஓகேவா? அப்ப கிலோமீட்டர் பர் ஹவர். See, if you buy a two-wheeler, you will focus on this parameter. Am I correct? Yes, sir. What is the maximum speed you can drive? So if you find the speedometer in your vehicle, can you not tell me what is the maximum speed of your two-wheeler? 120, sir. 120. யார்கிட்டயாவது அதிகமான ஸ்பீட்ல பைக் இருக்கா? கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் 180. ஓகே. எனி அதர் ஸ்பீட்? 200, sir. 200. அப்பா, it's too hard. But this is the maximum speed of the vehicle. Average speed na enna? See, if you start the vehicle start பண்ணும்போது இங்க இருந்து இப்ப வருவ, say example ஒரு 40 வருவ, இன்னும் கொஞ்சம் ஆக்சிலரேட் பண்ணா 60 வருவ, அதுக்கப்புறம் சடனா யாராவது கிராஸ் பண்ணா ஸ்பீட் என்ன ஆயிடும்? 0 ஆயிடும். So if you take your driving pattern of your vehicle, இப்படி டிராப் பண்ணி லாஸ்டா ஒரு பர்டிகுலர் டியூரேஷனுக்கு நீ கால்குலேட் பண்ணினா you will get the average speed. Am I correct? Am I correct? Formula 1 ரேஸ்ல ஆவரேஜ் ஸ்பீட் எப்படி இருக்கும்? It is almost equal to the maximum speed இருக்கும். Am I correct, sir? Yes, sir. Formula 1 கார் ரேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ஆவரேஜ் ஸ்பீட் பாத்தீங்கன்னா அதோட மேக்ஸிமம் ஸ்பீடுக்கு நியரா இருக்கும். பிகாஸ் அங்க வந்து டேர்னிங்ல கூட அவங்க ஸ்பீடா தான் டேர்ன் பண்ணுவாங்க. Am I correct? Yes, sir. ஆவரேஜ் ஸ்பீடோட இம்பார்ட்டன்ஸ் உனக்கு தெரியுது. அப்ப what is the average performance of the particular engineering student? அது யார் பாப்பா? Who will look into that? During placement they will look at first semester நீ எப்படி படிச்ச, செகண்ட் செமஸ்டர் எப்படி படிச்சிருக்க, தேர்ட் செமஸ்டர் எப்படி படிச்சிருக்க, அப் டு 8th செமஸ்டர் வரைக்கும், ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர், ஃபோர்த் இயர். இது மாதிரி ஒரு கிராஃப் இருக்கு. whether the company will look likes this performance? Yes, sir. Definitely they will like. Yeah, there is some improvement in this. So if you take average almost or above 50 க்கு இது வந்துரும். Am I correct, sir? Yes, If sir. you perform very low in the first year, it will give the burden to the upcoming years. But நான் வந்து ஒரு கன்சிஸ்டண்டா இருக்கேன், இப்படி இருக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், ஃபோர்த் இயர், ஃபைனல் இயர். இப்படி இருந்தாலும் you will be questioned. கரெக்டா? Yes, sir. ஏன் நீ ஒரே லெவல்ல இருக்க, ஏன் மேல போக ட்ரை பண்ணலன்னு கேட்பாங்க. கரெக்டா? Yes, sir. பட்
இதை வந்து இண்டஸ்ட்ரி லைக் பண்ணாதுன்னா whenever they are taking the average performance of the engineering student, most of the time the graph becoming like this. What is the average value of this waveform? -2, sir. 0, sir. Yes. Zero. Zero. Zeros. Zero. What is the nature of the waveform? Whether it is a symmetric waveform? Whether it is a symmetric waveform? ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல எவ்வளவு படிச்சானோ அதே அளவு தேர்ட் இயர்ல நெகட்டிவ்ல போயிருக்கான். Am I correct? Yes, sir. செகண்ட் இயர்ல எவ்வளவு படிச்சானோ அதே அளவு ஃபைனல் இயர்ல நெகட்டிவ்ல போயிருக்கான். If you take average of the symmetric waveform, you will get 0. Is it clear, sir? Yes, That sir. means நீ இன்ஜினியரிங் படிக்காமயே இருந்துக்கலாம். Am I correct? கரெக்ட் தானே? நம்ம இந்த 4 years இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணாமலே இருந்திருக்கலாம். Because end result we are getting 0. The same problem will come to our waveform also. What is this waveform? What is this waveform? It is a sinusoidal waveform. Whether it is a symmetric waveform? Hello? Whether it is symmetric waveform? No, sir. Hello? Is symmetric or unsymmetric waveform? Symmetric Hello? waveform. Symmetric. waveform. So, if you Yes, take sir. the average of the waveform for a one cycle, one time period, if you take average, what you will get? 0, sir. 0, sir. 0. இதோட ஏரியா calculate பண்ணனா, if you take average, you will get 0. Am I correct? Am I Yes, correct? sir. Yes, sir. So அப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா symmetric waveformக்கு இந்த calculation நம்ம last class போட்டோம். Am I correct? Am I Yes, correct? Last class itself we did this calculation. So இதுல area of the first portion calculate பண்ணிருக்காங்க. Area of this in between இருக்கிறது எடுத்துக்கல. Why? It is 0. Kata sir, this is 0. No need to calculate. So if you want to rewrite the formula, you can write it as a A1 plus A2 plus A3 ன்னு எழுதலாம். இந்த 2ன்றது எடுத்தீங்கன்னா 0 ஆயிரும். So அதனால அதை skip பண்ணிட்டு they are calculating only these two. But length ன்னு எடுக்கும்போது you need to consider the entire length. Is it clear, sir? அப்படின்னா என்ன மீனிங்? நான் 2 செமஸ்டர் படிக்கிறேன், இடையில ஒரு செமஸ்டர் எதுவுமே பெர்ஃபார்ம் பண்ணலனாலும் the average value will get decrease. புரியுதா சார்? புரியுதா? Yes. Yes, sir. Please if you want, please take a screenshot of this one. Do remember that average value find பண்றது எந்த duration கொடுத்திருக்காங்களோ அந்த entire duration will be considered into the length. The entire time period நீ எடுத்துக்கணும். அப்ப இதுல உனக்கு area is 0. It will reduce the average value. At least இதுல ஒரு 10 km speedல போயிருந்தீங்கன்னா the average increase ஆயிருக்கும். Am I correct, sir? Can you correlate the difference? Yes, What sir. I am speaking? Yes. Okay. So in the mathematical input வச்சுட்டு தான் we are going to find the area of the full cycle of the sine wave. First area கண்டுபிடிக்கலாம். How to find the area? Can anyone tell me? The sine wave எப்படி area கண்டுபிடிக்கிறது சார்? நம்ம ஸ்கூல்ல ஒரு மெத்தட் பண்ணிருப்போம். கண்ணா இதோட ஏரியா எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? Whether it is a half circle, Semicircle. No, sir. it is a semicircle. Yes, sir. Oval circle. Yes, sir. It is not a semicircle. Semicircle varanjirundina, that is wrong. Okay? Sine function is not a circle function. Okay va? So sine function circle different irukum. So how you will find the area of this one? If you plot the same thing in the graph sheet la enna pannalam idu mari code alla irukum. You can equate this function to some other value. Idu eppadi irukku sir in the portion? Rectangle, sir. ஒரு rectangle. இது எப்படி இருக்கு? Another rectangle. What about this? Rectangle. ஒரு 3 rectangle கிடைச்சிருக்கா? 3 rectangle கிடைச்சிருக்கா? Yes, sir. Then என்ன பண்ணலாம்? இந்த சின்ன சின்ன போர்ஷன் எல்லாம் rectangle வரையணும். இது மாதிரி வரைஞ்சு நீங்க ஏரியா ஸ்கூல்ல பண்ணிருக்கீங்களா? Have you did the experiment like this? Yes, sir. Introduction சொல்லுங்க சார். கால்குலேட் பண்ணாலும் லாஸ்டா ஒரு சின்ன போர்ஷன் ஸ்கிப் ஆச்சுன்னா you won't get the exact area of this waveform. Am I correct?
இதோட ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சா 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ண வேலை முடிஞ்சது. Am I correct? But this is not advisable. அதுக்கு தான் mathematician ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாங்க. என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க? Can you even tell me the function? நம்ம அது படிச்சிருக்கோம் ஸ்கூல்ல. That is called integration. Integration என்ன மீனிங்? Cumulative addition. Cumulative addition. அப்ப differentiation என்னது? Cumulative subtraction. Subtract பண்ணி small value கண்டுபிடிக்கிறது. Integrate na something இதை நம்ம add பண்றோம், put together. So that means integral over 0 to 2π அப்படின்னு என்ன meaning? Can anyone tell me? What is the meaning of integral over 0 to 2π? Hello? Period, sir. Initial value 0, final value is 2π. அப்படின்னா என்ன meaning? For a sinusoidal waveform, full cycle, it starts from 0, it ends with 2π. Am I correct, sir? Yes, sir. Yes, sir. So the integral over 0 to 2π, that means the time period given to us to calculate the average value of the waveform is 0 to 2π. Adha inga limit la substitute பண்ணிட்டோம். Is it mathematics helps us to find the area very easily? Yes, sir. இப்போ நம்ம graph plot பண்ணுமா, rectangle வரையணுமா, அதெல்லாம் sum பண்ணணுமா? Nothing. If you know the function of the waveform, what is the function of the waveform? Vm sin omega t. இதுதான் function of the waveform. Am I correct? Yes, sir. What is d omega t? With respect to Integrate with respect to the radian. Omega நான் with respect to I need to integrate. அப்படின்னா my x-axis is omega t. நான் இதுவரைக்கும் integrate பண்ணும்போது dx ன்னு போட்டு நம்ம பண்ணிருப்போம். Am I correct, sir? Yes, sir. Yes, sir. Now I am going to replace this x with omega t. That's all. Remaining things known by you, you can integrate this one very easily. கொஞ்சம் எனக்கு integrate பண்ணி value சொல்ல முடியுமா? How you will integrate this one? Which one is the constant term in this equation? VM, sir. Vm. Please take Vm out. Please take Vm out. 0 to 2π. Vm take out. Okay. Integrate what now? Simply sin omega t with respect to omega t. Okay, tell me. What is integral of sine function? Minus cos omega t is the right answer. Minus cos omega t. What is the limits? 0 to 2π. What is the constant value I have? Vm. Vm. Okay, now you substitute Vm minus common வெளிய எடுத்துடலாமா இல்ல வச்சுக்கலாமா? சார் Minus common வெளிய எடுத்துடலாம். அப்ப cos 2π upper limit minus lower limit. 0. What you will get? What is cos 2π? Please take your calculator and type கொஞ்சம் குயிக்கா radian mode ல change பண்ணி பார்க்கலாம். நான் கொஞ்சம் practice ஆனிக்கும் calculator radian mode ல மாத்து கொஞ்சம் குயிக்கா. Please change your calculator into radian mode. Complex operation இருந்ததுன்னா mode all clear கொடுத்துட்டு radian mode மாத்து கொஞ்சம் குயிக்கா. What is cos 2π in your calculator? 1. 1, sir. 0.99 வரும். Radian மாத்தணும், sorry, radian மாத்தணும். Radian 1. Please change the calculator. 1, sir. 1. Okay, 1. Very good. Vm minus Vm 1 minus, what is cos 0? 1, sir. 1, sir. 1. What is the answer, sir? What is 0, the answer? 0. Minus Vm. That's all. Minus Vm, madam. 0, sir. 1 minus 1 எங்க ஸ்கூல்ல 0 ன்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க மேடம். அப்ப minus Vm into 0 0 உங்க ஸ்கூல்லயும் 0 தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட்டா? Yes, sir. Okay. வேறு சிந்தி உழைச்சு ஃபெயில் ஆயிரக்கூடாது. Please compare the equation. What is the area of the sinusoidal waveform for the full cycle? 0. Appa, what is the average value? Area of the curve divided by
length of the curve. What is the length of the curve? Time period நமக்கு எவ்வளவு வந்துச்சு? 2 pi, sir. 2 pi. அப்ப 0 divided by 2 pi, how much, sir? 0 0, sir. sir. 0. என்னடா ஆவரேஜ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா 0 வந்துருச்சு. என்ன பண்ணலாம்? அப்ப என்ன பண்ணலாம்? நம்ம ஸ்கூல்ல வந்து படிச்சிருக்கோம். What is the average value of the sine waveform? எழுதிருப்பீங்களே சார். நோ நோ நோ, ஸ்கூல்ல ஆவரேஜ் வேல்யூ வேற எழுதிருப்பீங்க. யாரோ ஒருத்தங்க ஞாபகம் இருக்கா? Okay, that we will see in the consecutive slides. Everyone please take a screenshot of this one. நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் சொல்றேன், பட் எழுதிரு, கொஞ்சம் குயிக்கா எழுதிரு பார்க்கலாம். இந்த சைன் வேவ் ஃபார்ம் டிரா பண்ணி எழுதணும். எழுதிட்டா ஓகேன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். we will proceed. ஆனால் ஒரு 2 classes தான் நம்மளோட ஸ்பீட் 20 km/h இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அதுக்கு யூ பீப்புள் நீட் டு கோஆபரேட். அதுக்கு நீ என்ன பண்ணா போதுன்னா, இப்போ ஸ்லோ ஸ்பீட்ல போகும்போது ஹேண்ட் ரைட்டிங் நீட்டா நோட்ஸ் எழுதி வச்சது. திஸ் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த வேவ் ஃபார்ம். அப்ப இதுக்கு என்ன கண்ணா எழுதுவோம்? வாட் இஸ் திஸ்? திஸ் இஸ் 5. ஓகே, ஆவரேஜ் வேல்யூ 0 வந்துருச்சு. ஓகேவா சார்? இங்க நீ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஃபார் எனி சிமெட்ரிக் வேவ் ஃபார்ம், if you find the average value, what it will come? Without finding, you can tell what is the 0 sir. what is the average value of this waveform. இது symmetric னு வெச்சுக்கோ, ரெண்டு பக்கம் ஒரே மாதிரி இருக்கு. average value என்ன வரும்? 0 sir. 0. Any symmetric waveform, if you find the average value, you will get 0. அப்ப scientist என்ன ஃபைண்ட் பண்ணாங்கன்னா, average value of the symmetric waveform நம்ம ஒரு லிமிட் பண்ணலாம். என்ன லிமிட் பண்ணலாம்? என்ன லிமிட் பண்ணலாம்? ஃபுல் சைக்கிள் எடுக்கிறதுக்கு பதில் எதை எடுத்துக்கலாம்? Positive cycle. Half cycle. பாசிட்டிவ் சைக்கிள் ஆர் நெகட்டிவ் சைக்கிள், ஏதோ ஒரு ஹாஃப் சைக்கிள் மட்டும் எடுத்து ஃபைண்ட் பண்ணலாம்னு சயின்டிஸ்ட் ஒரு சஜஷன் கொடுத்தாங்க. அந்த சஜஷன் நம்ம இப்போ எடுத்துட்டு கால்குலேட் பண்ணலாமா? எஸ் சார். எஸ், கால்குலேட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த ஹாஃப் சைக்கிள். -2. கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம், எவ்வளவு வருது? -2 வருது சார். -2. -2. கண்ணா எல்லாத்துக்கும் -2 தான் வருதா? கால்குலேட் பண்ணு. இன்டெகிரல் ஓவர் எஸ் சார். 0 to 5 Vm sin omega t with respect to d omega t. இன்டெகிரேட் பண்ணி என்ன ஆன்சர் வருது சொல்லுங்க? -2 மட்டும் தான் வருதா? ஆமா சார், 2 மட்டும் வருது சார். +2 மட்டும் தான் வருதா? எஸ் சார், +2. அப்ப இந்த Vm என்ன பண்ணலாம்? +2 சார். சேல் பண்ணிடலாமா? இந்த Vm அக்கவுண்ட்ல எடுக்கணுமா வேண்டாமா? எடுக்கணும் சார். 2 Vm. அப்ப என்ன வரும்? 2 Vm. Vm. How many of them getting 2 Vm? How many of them getting 2 Vm? 2 Vm sir. Are you getting 2 Vm? Sir, 2 Yes, sir. sir. Yes, very good, very good. Now you tell me, what is the average value? 2 Vm divided by what? Pi or 2 pi? எதால டிவைட் பண்ணுவீங்க? Pi sir. Pi sir. Pi, because we are going to take the time duration as the half cycle. Half cycle க்கு pi தான் இந்த distance. Correct sir? Therefore, average value of the sine waveform for half cycle is how much? 2 Vm by 5. Please make note of this constant value. Please make note of this one. Quicker. Hello? Okay. Now you do one thing. What is the value of 2 divided by 5? On calculator calculate பண்ணி சொல்லு. 2 divided by 5. இத மட்டும் டிவைட் பண்ணி சொல்லு. 0.637 Vm. Correct sir? Yes sir. What is the meaning of this one? 0.6, see, listen, 0.637 times of Vm. Correct sir? Yes sir. அப்படின்னா என்ன மீனிங்? இப்போ எனக்கு Vm 1 volt இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. What is the average value of this waveform? 0.637. 0.637. This is the average value of the waveform. புரிஞ்சிருச்சா சார்? Yes sir. That means 63.6
7% of my maximum value. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes, sir. அப்ப sinusoidal waveformல half wave மட்டும் தான் நம்ம average எடுத்துக்க போறோம். Why? If you take for full wave, you will get 0 as the value. அப்ப எனக்கு வந்து ஒரு waveform ஓட maximum value கொடுத்திருந்தாங்கன்னா sinusoidal waveformல அதோட average value என்னவா இருக்கும்? 63.7% of maximum value இருக்கும். Can you make note of all the notations? All the three எழுதிக்கலாமா? Yes, sir. ஆனா யாரோ ஒருத்தவங்க டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு. பிரவீன் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணு பிரவீன். எஸ். ஆனா இப்ப ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் சைனூசாய்டல் வேவ்ஃபார்ம் ஃபார் ஹாஃப் சைக்கிள் கேட்டா என்ன சொல்லுவேன்? 2Vm/5 ன்னு சொல்லலாம். ஆர் 0.637 Vm. or 63.7% of Vm. You can spell all the three, but இந்த ரெண்டு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோ. இந்த percentage எல்லாம் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுறாங்க. ஓகேவா? Yes, sir. Yes. Now it is clear that half wave waveformக்கு நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் வரும். சார், I am applying the same waveform. ஆனா இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு. Ceiling fan. What is this? Ceiling fan. What is this? What is this? Induction. Okay. What is this? What is this? Tube light. What is this? Washing machine. Washing ஆனா machine. இந்த 4 அப்ளையன்ஸ்ல எந்த ஒண்ணுக்கு நமக்கு சர்க்யூட் டயகிராம் தெரியும்? Fluorescent lamp சர்க்யூட் டயகிராம் தெரியும். அப்ப உனக்கு இது மூணு அசைன்மென்ட்: சீலிங் ஃபேன், இண்டக்ஷன் ஸ்டவ், வாஷிங் மிஷின். இந்த மூணோட சர்க்யூட் டயகிராம் கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு 1 week டைம்ல. ஓகே. Now please imagine if I apply this waveform to these appliances, average value 0 இருந்தா அதோட அவுட்புட் என்னவா இருக்கும் நமக்கு? 0, sir. ஃபேன் ரொட்டேட் ஆகாது. கரெக்ட்டா சார்? Yes, sir. வாஷிங் மெஷின் வந்து கிளாத்தை வாஷ் பண்ணாது. ஃப்ளோரசன்ட் லேம்ப் இலுமினேஷன் கொடுக்காது. அப்ப வேற ஏதோ நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்? How it is possible? How these appliances works? அப்படின்னு பார்த்தா you need to consider voltage and current waveform இப்படி இருந்தாலும் இதோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா it is not a symmetric. இது வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ல ஒரே மாதிரி இல்லை. கரெக்டா சார்? இது V into I ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா பவர் என்ன ஆயிரும்? பிளஸ் இன்டு பிளஸ் பிளஸ்ல வரும். மைனஸ் இன்டு மைனஸ் எங்க சார் போயிரும்? Plus sir. அப்ப average power is not 0. Am I correct, sir? Yes, sir. Due to that reason only, if you are applying the sinusoidal input to your system, it is still working. புரியுதா சார்? So voltage மட்டும் எடுத்து பார்த்து ஆவரேஜ் எடுத்தீங்கன்னா உனக்கு 0 கிடைக்கும் ஃபுல் சைக்கிளுக்கு. கரண்ட்டை மட்டும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும். பட் டுகெதர் ரெண்டும் ஆட் பண்ணி பவர் கால்குலேட் பண்ணா you won't get average power is equal to 0. 0வா இருந்தா என்ன நடக்கும்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். TNEBக்கு பில் என்ன வரும்? All the time 0. Correct, sir? Whether TNEB can run? Hello? No. This is the idea behind that. Okay, va? Okay. Even though நம்ம waveform வந்து half cycle க்கு நம்ம எடுத்தாலும் average value hereafter full cycle னு மென்ஷன் பண்ணா நீ 0 ன்னு சொல்லணும். Simply average value னு கேட்டா நீ எதை கன்சிடர் பண்ணிக்கணும்? half cycleன்றத மனசுல வச்சுக்கணும். புரியுதா சார்? ஹலோ பிரவீன் ப்ளீஸ் மியூட் பிரவீன். பிரவீன், நீ உட்கார்ந்து இருக்கிற ஸ்டடி ஏரியா இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் டு லிசன். உன் இடத்த கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு மாத்து பிரவீன். ஓகேவா? நீ உட்கார்ந்து இருக்கிற லொகேஷன் கரெக்ட் இல்ல. நீ கொஞ்சம் மியூட் பண்ணாமலே இரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு. சரியா? பிளேஸ் சேஞ்ச் பண்ற வரைக்கும் பிரவீன். இல்லைன்னா ரெக்கார்டிங்ல ஃபுல்லா நீ எப்பெல்லாம் மைக் ஆன் பண்றியோ அப்பெல்லாம் டிஸ்டர்பன்ஸா தான் இருக்கு. ஓகேவா? தேங்க்யூ. ஓகே, இப்போ புரிஞ்சிச்சுல கண்ணா? ஓகே, நவ் வி வில் கம் டு த நெக்ஸ்ட் பாராமீட்டர். RMS அப்படின்னு என்ன மீனிங்? Root means square. Root means square value. அது எதுக்காக கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா, see, this is the instrument. Scientist first ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டிசைன் பண்ணாங்க. இதுல வந்து AC waveform அப்ளை பண்ணாங்க. இதோட வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணாங்க.
Can anyone tell me whether my pointer will deflect to a single reading or it will oscillate all the time? Oscillate ஆயிட்டு இருக்கு sir. அப்ப எப்படி ரீடிங் எடுக்கிறது? How to எடுக்குது. find the magnitude of this current or voltage? How to find? Average value எடுத்து பார்த்தாங்க. எடுத்தா என்ன வந்துச்சு? 0. Pointer 0லே இருக்கும். கரெக்ட்டா? அப்ப what we need to find some other term ன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. That term is called root mean square value. புரியுதா சார்? புரியுதா? There are two reasons behind this. How to measure the AC quantity ன்றது ஒரு reason. Then one more thing, already I have a DC source. அப்ப DC ல ஒரு work done பண்றோம், AC ல ஒரு work done பண்றோம். ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணோம்ல. சே எக்ஸாம்பிள் நீ பார்த்துட்டீங்கன்னா நம்மளோட மோட்டார்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வச்சிருப்போம். என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வச்சிருப்போம்? ஹார்ஸ் பவர் அப்படின்னு என்ன மீனிங்? அப்ப இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் எது கூட அவங்க கம்பேர் பண்ணி சொல்றாங்க? ஹார்ஸ், குதிரை கூட கம்பேர் பண்ணி சொல்றாங்க. கரெக்டா? எஸ் சார். 1 ஹார்ஸ் பவர் அப்படின்னா ஒரு ஹார்ஸ் எவ்வளோ பவர் அது அதனால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்ன்ற ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி 746 வாட்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க. கரெக்டா? அதை தான் கொண்டு வந்து எனக்கு மோட்டார் கூட கம்பேர் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இந்த சேம் வே இஃப் யூ வாண்ட் டு டிசைன் அ ஏசி சிஸ்டம், சே எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு லேம்ப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் டிசியில். இந்த லேம்ப் வந்து 60 வாட்ஸ் க்ளோ ஆகுது. அப்போ அதுக்கு ஈக்குவலண்டா நான் ஏசிலையும் ஒரு குவான்டிட்டியை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ நான் டிசியில் ஆல்வேஸ் அவர் டிசி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வில் மெஷர் த ஆவரேஜ் வேல்யூ. டிசி ஒரு மீட்டர்ஸ் எல்லாமே ஆவரேஜ் வேல்யூ எடுத்தா மெஷர் பண்ணும். ஸோ டிசியில் ஆவரேஜ் எடுத்தோன்னா நத்திங் ராங், உனக்கு ஈஸியாக வேல்யூ கிடைச்சிடும். பட் ஏசியில் ஆவரேஜ் எடுத்தீங்கன்னா 0 தான் வரும். அப்போ இதுக்காக கண்டுபிடிச்ச ஒரு புது டேர்ம் தான் வந்து ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ. ஸோ அப்போ ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க? வாட் இஸ் த டெஃபினேஷன்? வி வில் சி. ஸோ த ஆவரேஜ் வேல்யூ எனக்கு ட்ரபிள் இருக்கு. தேர்ஃபோர் ஐ எம் ஸ்விட்சிங் ஓவர் டு த ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ. அப்போ ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூவை எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கிறது? ஸோ என்னோட ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ தான் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு த எஃபெக்டிவ் வேல்யூ ஆஃப் த டிசி. ஸோ ஏசியை டிசியை எனக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது டிசியோட ஆவரேஜ் வேல்யூவை வி வில் கம்பேர் வித் த ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆஃப் த ஏசி. இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா they did one experiment, excellent experiment. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல உன் கண்ணுக்கு என்னெல்லாம் தெரியுது? கொஞ்சம் குயிக்கா சொல்லு பார்க்கலாம். உன் கண்ணுக்கு என்னெல்லாம் தெரியுது? ஒரு வெசல் இருக்கு. அந்த வெசலுக்குள்ள ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. வாட்டர் இருக்கு. வாட்டர் என்ன ஆகுது? வாட்டர் என்ன ஆகுது? எவாபரேட் ஆகுது. எப்ப எவாபரேட் ஆகும்? ஹீட் ஆகி ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சருக்கு மேலதான் அது ஸ்டீமா மாறும். வாட் இஸ் த டெம்பரேச்சர்? 100 டிகிரி செல்சியஸ். வெரி குட். 100 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேல அது வந்து வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு மாறிடும். லிக்விட்ல இருந்து வேப்பரா மாறிடும். அப்ப there see now everyone please listen. Before that please take a screenshot of this image. நான் என்ன பண்ண போறாங்கன்னா இதுல ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போறோம். அதுல பண்ணி ஹீட்டிங் எஃபர்ட்டை கம்பேர் பண்ண போறாங்க. என்ன எஃபர்ட்டை கம்பேர் பண்ண போறாங்க? ஹீட்டிங் எஃபெக்ட். ஓகே, ப்ளீஸ் லிசன். இது ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மாதிரி இருக்கும். நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா டிசி சோர்ஸ் எடுத்துட்டாங்க. ஒரு ஸ்விட்ச் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இந்த S1 ஸ்விட்சை க்ளோஸ் பண்றாங்க. என்ன நடக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். The current will start flow like this. ரெசிஸ்டர் வழியா போகும். Then it will come back to the negative terminal. Am I correct? Yes sir. This resistor is not a resistor no longer. What is that? Have you seen the immersion heater in your home? இது மாதிரி ஒரு ஹீட்டர் பார்த்திருக்கோமா நம்ம வீட்ல? Yes sir. Immersion heater. எதுக்காக அதுக்கு immersion water heater ன்னு பேர் வச்சாங்க? வாட்டருக்குள்ள immerse பண்றாங்க. immerse பண்றோம். வெரி குட். ஓகே, வெரி குட். அதே மாதிரி ஒரு ஹீட்டர் தான் இது வச்சிருக்காங்க. ஒரு பர்டிகுலர் டைம் t equal to 10 செகண்ட். இந்த 10 செகண்டுக்கு கழிச்சு இதோட தெர்மோமீட்டர் ரீடிங்கை நோட் பண்றாங்க. இங்க இருக்க தெர்மோமீட்டர் ரீடிங்? எஸ் சார். ஓகே, சே எக்ஸாம்பிள் எவ்வளோன்னு வச்சுக்கலாம்? ஒரு 98 டிகிரி செல்சியஸ்னு வச்சுக்கலாம். Can you repeat the procedure what we did?
குயிக்கா என்ன ப்ரொசீஜர் பண்ண குயிக்கா சொல்லுங்க. ஒரு டிசி சோர்ஸ் எடுக்கிறோம். switch on close பண்றோம் சார். Okay. Have you seen the stopwatch in your school days? Stopwatch. அந்த stopwatchல 10 செகண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டோம். என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்குன்ற ரீடிங் நோட் பண்ணிட்டோம். இப்போ என்னென்ன காலம் நோட் பண்ணியிருக்கோம்? டெம்பரேச்சர் ரீடிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். டைம் ஃபிக்ஸ்டு ஒன் 10 செகண்ட். Again I am going to carry out the second experiment. அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது இந்த சுவிட்ச் எப்படி இருக்கணும்? ஓப்பன்ல இருக்குது. Now I am going to get one AC generator and I am going to make the switch to close. What are all the condition I need to satisfy? Hello? இப்போ என்ன கண்டிஷன் நான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்? இந்த சேம் டைம்ல சேம் டெம்பரேச்சர் அட்டைன் பண்ணணும். அப்ப நீ எதை வேரி பண்ணணும்? இந்த வோல்டேஜை வேரி பண்ணி நீ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும். கரெக்ட்? சேம் மேக்னெட்யூட். அந்த மேக்னெட்யூடுக்கு நீ எப்ப சுவிட்சை க்ளோஸ் பண்றியோ இந்த கிவன் டைம்ல இந்த டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா these two are equal. Am I correct? Yes sir. இந்த டிசியும் இந்த எஃபெக்டிவ் ஏசி வேல்யூ ஈக்குவல். Am I correct? Yes sir. அந்த வேல்யூக்கு தான் என்ன பேர் வச்சாங்க? root mean square value. That's all. புரிஞ்சிருச்சா? எக்ஸ்பெரிமெண்ட் புரிஞ்சிருச்சா? இங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைம் டியூரேஷன்ல சேம் டெம்பரேச்சர் அட்டைன் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன ஏசி வோல்டேஜ் கொடுக்கணும்ன்றத சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாங்க. That voltage is equal to what? Effective DC. இது எது கூட கம்பேர் பண்ணாங்க? இங்க இருக்கிற டெம்பரேச்சர் கூட கம்பேர் பண்ணாங்க. That means நான் DC சப்ளை கொடுத்து கிரியேட் பண்ற ஹீட் is equal to AC சப்ளை கொடுக்கிற ஹீட். So ஹீட்ன்ற ஒரு பாராமீட்டரை ஈக்குவேட் பண்ணி தான் they found the equivalent AC value to the DC. That value is called as root mean square value. Okay va sir? So அப்ப thermal effect equate பண்ணலாமா? Shall we equate the thermal effect? Yes sir. I square R into T. கரெக்டா சார்? அந்த T கான்ஸ்டன்டா இருக்கனால நம்ம பவரை மட்டும் இப்ப எடுத்துட்டோம். ஓகேவா? Yes sir. ஹீட்டிங் எஃபெக்ட்ல I square R into T டைம் கான்ஸ்டன்ட்னால நம்ம பவரை மட்டும் எடுத்துட்டோம். If you want to equate with the T also you can take it, no issue. அந்த T லாஸ்டா என்ன ஆயிரும்? Will get cancel. Now we are going to equate the power. Power வந்து நமக்கு DC னா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். I square into R. Am I correct sir? Yes sir. இப்ப ஏசில பவரோட கண்டுபிடிக்கணும். ஹலோ சார், டே எனக்கு டைம் இல்லாம இங்க கத்திட்டு இருக்கிறேன் கண்ணா, பாட்டெல்லாம் போடாதீங்கடா தயவு செஞ்சு. Now I need to find the area of this waveform. Am I correct sir? இதோட பவர் கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப I square I max square, that means I m square into R. கரெக்டா? இதோட பவர் நான் இப்ப கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சார்? மேத்தமெட்டிக்கல் ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ண முடியாது. ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் திஸ். கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். இது நான் ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வரும்? im ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் இன்டு சைன் ஸ்கொயர் டைம்ஸ் ஆஃப் ஒமேகா டி. Am I correct? Yes sir. Am I correct? இங்க im sin omega t is the function of the waveform. So இதை நான் மல்டிப்ளை பண்ணா at last I will get the equation as this: im square into r divided by 2. ஆனா இங்க பாரு, இந்த டேர்ம் எதுக்கு எடுத்துட்டாங்க? Can anyone tell me? 0 ஆயிடும் சார். எப்படி ஜீரோ ஆகும்? இந்த கொசைன் ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம ஆவரேஜ் எடுத்தோம்னா, காஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆவரேஜ் எடுத்தா இட் இஸ் a symmetric waveform. இப்படி இருக்கும் காஸ் waveform. கரெக்டா? So cos waveform ku if you take the average power it will become 0. So the term mattum nam eduthittom. Is it clear to everyone? Yes sir. Is it clear to everyone? So at last if you find the average power AC equal to DC equate பண்றோம். நல்லா தெரியுதா பாருங்க? என்ன பண்றோம்னு தெரியுதா?
Yes, sir. இதுல எது கேன்சல் ஆகும்? R cancel ஆகும் sir. R cancel ஆயிடும். At last you will get this as the answer. Am I correct? Yes, sir. இப்போ both the sides square remove பண்ணனும்னா என்ன பண்ணலாம்? Root எடுப்போம் sir. Root எடுக்கணும். If I take root, இதுக்கு root எடுக்கிறேன், இந்த whole termக்கு root எடுக்கிறேன். அப்ப என்ன ஆகும்? I I equal equal to IM divided by root 2. By root 2. divided by. That's all. That's all. அப்ப என்னோட root mean square value IRMS equal to what? I max divided by root 2. கண்டுபிடிச்சாச்சா கண்ணா? Yes, sir. அதான் that's all. We found the root mean square value. இது ரெண்டு டேர்ம்ல எழுதலாம். IM by root 2 1 by root 2 போட்டா என்ன வரும் சார்? 0.707 வரும். Am I correct? 0.707 வரும். Am I correct, sir? Sir. That's all. Note பண்ணிக்கலாமா? So this is the IRMS value of the AC waveform. இப்போ யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லுங்க, IRMSன்றது எவ்வளோ percentage of maximum value? 70.7% of 70%. If you consider this as a 100%, இதோட 70.7% எடுத்து மார்க் பண்ணா, that is my RMS value. Can you correlate with this value and this percentage? Yes, sir. That's all. It's all. இதுவே voltage waveformனா என்ன எழுதுவீங்க? VRMS அப்படின்னா என்ன எழுதுவீங்க? VM divided by Root 2. That is equal to what? 0.707 VM. Is it clear, sir? Is it clear? Yes, sir. Yes. Yes. புரிஞ்சிருச்சா? இதுக்கு இன்னொரு வேல்யூ என்னது? I effective value. Okay, I effective or IRMS or VRMS. நோட் பண்ணிக்கலாமா சார்? நோட் பண்ணிக்கலாமா? RMS வேல்யூக்கு இன்னொரு வேல்யூ நேம் என்னது? I effective. Please make a note of this one. கண்ணா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் வீட்டில் தயவு செஞ்சு செஞ்சு பார்த்துறாத. ஓகேவா? We have a recorded video. That video we will share sometime. In the experiment lab la panna recorded video irukku, that we will share to you later. Kana ipa average value, RMS value rendu thaniya or table போட்டு எழுதி வெச்சுக்கலாமா sir? எழுதி வெச்சுக்கலாமா? If you know these things, it is easier to calculate. Okay? Yes. Yes. இப்போ என்ன பண்றோம்? இந்த RMS value நம்ம another methodல calculate பண்றோம். ஓகேவா? நான் ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூன்னு சொன்னா, ஹலோ, ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூன்னு சொன்னோம். அப்படின்னா கன்சிடர் திஸ் ஆஸ் அ கரண்ட் வேவ் ஃபார்ம். இது என்ன வேவ் ஃபார்ம்? Current waveform. இதை நான் சிம்பிளா இப்போதைக்கு ஐன்னு எழுதுறேன். என்ன எழுதியிருக்கேன்? ஐ. ஓகேவா? ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ எப்படி எழுதணும்னா, ரூட் மீன், எதுக்கு மீன் எடுக்கணும்? இந்த வேவ் ஃபார்முக்கு நான் மீன் வேல்யூ எடுக்கணும். மீன் வேல்யூன்னா என்னது? ஆவரேஜ் வேல்யூ. ஆவரேஜ் வேல்யூ எடுக்கணும். ஸோ ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ அப்படின்னு என்ன பண்ணணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டேன். கரண்ட் வேவ் ஃபார்மை ஸ்கொயர் பண்ணிட்டேனா, ஐ ஸ்கொயர்னு போட்டேனா, Yes, sir. then I need to find the mean value. அந்த மீன் வேல்யூவை நான் என்ன பண்ணணும்? ரூட் எடுக்கணும். ஆனால் இப்போ இந்த இதுக்கு உண்டான அப்ரிவேஷன் புரியுதா? ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ. ஃபர்ஸ்ட் யூ நீட் டு டேக் த ஸ்கொயர் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன், தென் யூ நீட் டு டேக் த மீன் வேல்யூ, தென் யூ நீட் டு டேக் த ரூட் ஆஃப் த ஹோல் திங். இஸ் இட் கிளியர் சார்? Yes, sir. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா, இந்த கரண்ட் வேவ் ஃபார்முக்கு டைம் பீரியட், டோட்டல் டைம் பீரியட் டீன்னு வச்சுக்கோ. அப்ப என்ன பண்ணணும்? ஐ ஸ்கொயர், இதுக்கு மீன் அப்படின்னா, இதுக்கு வந்து லிசன், இந்த ஃபங்க்ஷன் நான் ஸ்கொயர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஏரியா ஆஃப் த கர்வ் டிவைடட் பை லென்த் ஆஃப் த கர்வ் போடணும். ஸோ ஏரியா ஆஃப் த கர்வ்னா என்னது? 0 to t dt. இது ஏரியா கிடைச்சிருமா? That divided by t.
the whole term root. Is it clear, sir? இதான் நாம இப்ப மேத்தமெட்டிக்கலா பண்ண போறோம். ஓகேவா? Please listen step by step. So அந்த common term, அந்த constant term 1/t வெளியே எடுத்துட்டாங்க. இதை மட்டும் நம்ம integrate பண்ணிட்டு whole root எடுத்தோம்னா you will get the RMS value. ஓகேவா? So இப்ப பாரு RMS value derivation note பண்ணிக்கோ. If you derivate the same thing, you will get the value as what? Again it is Im divided by √2. I am not going to integrate or make these mathematical function. In taniya ukand mathematical function panni paru, you will get this as the answer. Please take the screenshot of this one. Yes, sir. Is it same as the previous one? Is it same as the previous one? Yes, Yes, sir. 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 புரிஞ்சுச்சா சார்? ஓகே. இதுவே வோல்டேஜ் வேவ் ஃபார்ம் எடுத்தா என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? VRMS என்ன கிடைக்கும்? Vm by √2. L2. தான் ட்ரை பண்ணோம். Now you tell me RMS value எடுக்கும்போது are we taking the full cycle or half cycle? Full cycle. இது மட்டும் நீ கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாது. RMS value எடுக்கும்போது you need to consider the whole cycle. Okay? Root mean square value, sorry, average value எடுக்கும்போது என்ன எடுத்துக்கணும்? Half cycle. Don't confuse with this. Okay? That's all. Now, kana இது வரைக்கும் யாருக்கா டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். Okay, everyone please take your mobile charger. உன் மொபைல் சார்ஜர்ல ஏசி வோல்டேஜ் எவ்வளவு மென்ஷன் பண்ணியிருக்குது? கொஞ்சம் குயிக்கா பார்த்து சொல்லு. குயிக். Take your mobile charger and tell me the AC voltage present in that. Mobile charger, laptop charger, or உன் பக்கத்துல அயன் பாக்ஸ் இருந்தா அயன் பாக்ஸ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு அதை எடுத்து அது என்ன வோல்டேஜ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்குன்னு பாரு. எவ்வளவு வோல்டேஜ் 100 to 240 volts, sir. 100 to 240 volt. யார் வீட்லயாவது பக்கத்துல அயன் பாக்ஸ் இருக்குதா? அயன் பாக்ஸை கொஞ்சம் டர்ன் பண்ணி பாரு, என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குன்னு பாரு. அதுக்கு பின்னாடி ஒரு நேம் பிளேட் டீடைல் இருக்கும். அதுல எவ்வளவு வாட்ஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கேன் அயன் பாக்ஸ்ல? Iron box. So 230 volt. 230 வோல்ட். வாட்ஸ் எவ்வளவு போட்டிருக்காங்க? 50 ஹெர்ட்ஸ் 1000 watts, sir. 50 ஹெர்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்களா? Yes, sir. 58 Yes, sir. 750 watts. 1000 watts. 1000 வாட்ஸ் போட்டிருக்காங்க. Yes, sir. 750 வாட்ஸ் போட்டிருக்காங்க. Can anyone tell me what is this 50 hertz? Frequency. அந்த frequencyல அந்த device operate ஆக போகுது. What is this 1000? Power. Sir. Power consumption of your iron box. What about this? Voltage. Okay, input voltage எனக்கு sine waveform இப்படி இருக்கு. Sine waveformல நான் இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கிறது maximum value படிச்சிருக்கேன், average value படிச்சிருக்கேன், RMS value படிச்சிருக்கேன். Now whether RMS value is greater than average value or lesser than average value? Greater than, sir. Okay, because this is 63.7%, RMS value is 70.7%. கொஞ்சம் எல்லாரும் இதை கொஞ்சம் வேவ் ஃபார்ம்ல நீட்டா வரைஞ்சு வச்சுக்கலாமா? Yes, sir. Therefore, Vmax is greater than VRMS, that is greater than V average. Is it this relation is correct? Whatever I have written? Yes, sir. Now can anyone tell me உங்க அயன் பாக்ஸ்லயும் உங்களோட சார்ஜர்லயும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கிறது ஆப்ஷன் ஏ Vmax, ஆப்ஷன் பி VRMS, ஆப்ஷன் சி V average? Max, sir. Vmax. A. Vmax. How many of them saying A is the right answer? A is the right answer. Okay. Any other answer? Can I any other guess from your side? Konja quick time illa. Any other guess from your side? Average. V average. Average. Okay. Any other? So ultimately lock பண்றதுக்கு third option இதுதான் இருக்கு. Am I correct? Yes, sir. So do remember hereafter wherever you see AC appliances, the voltage specified in the appliances is ஆனா வேர்வை சிந்தி உழைச்சி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. அப்ப அது எதுவா இருக்கும்? RMS. 230 volt is an RMS value. Is it clear to everyone?
Are you happy? ஒரு புது notation நம்ம கத்துக்கிட்டோம். Yes, sir. All the household appliances, industry appliances, spaceல போய் ஒரு AC voltage, even helicopter operates in AC as well as DC, ரெண்டு பவர் சப்ளை அங்க இருக்கும். அங்க ஹெலிகாப்டர்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்க சிஸ்டம் ஓபன் பண்ணி நீ ஒரு ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியர் ஆகி அங்க ஓபன் பண்ணி ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணால் அதுல எழுதி இருக்க வோல்டேஜ் இஸ் RMS வேல்யூ. Is it clear to everyone? Now I hope everyone understand the importance of the RMS value. Am I correct? ஸ்கூல்ல இது 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிக்கும்போது RMS வேல்யூ படுறானா நீ இம்பார்ட்டன்ஸ் எடுத்துக்க மாட்ட. Let me put another question. If I have one voltmeter in my hand, it is a AC voltmeter, what it will measure? AC voltage. Okay, whether it is measure the maximum value or RMS value or the average value, which one is meaningful? Which one is meaningful? I am designing the system for the RMS value. Either measure panna it's meaningful. RMS. All the AC meters will measure the quantity in terms of RMS. Our electrical circuit studio mobile app will measure the readings. By default it will measure what? Or okay, இந்த கலர்ல எழுதுனா உன்னால கோரிலேட் பண்ண முடியாது. உன் ஆப்ல இது என்ன கலர்ல வருது? by default ப்ளூ கலர்ல வரும். am I correct? Am I correct? நம்மளோட எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் ஸ்டுடியோல நீ வோல்ட் மீட்டர்னு எடுத்தீங்கன்னா இங்க என்ன இருக்கும்? கீழே RMS இருக்கும். இத DC மெஷர் பண்ணும்போது உன்னை என்னவா மாத்த சொல்லுச்சு? Mean, sir. Mean. That means average. So all the DC voltmeters will measure the average value. Note பண்ணி வச்சுக்கோ. All the AC meters measures the quantity in RMS. இது எத்தனை டிகேட் ஆனாலும் இது மாறாது. நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. அப்ப DC அம்மீட்டர் என்ன சார் மெஷர் பண்ணும்? DC அம்மீட்டர் Average. வேல்யூ. DC வோல்ட்மீட்டர் சாரி AC அம்மீட்டர் Root mean square root value. mean square value. Very good. That's all. That is the important of the root mean square value. That's all. அதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு ரேஷியோ. ஃபேக்டர் அப்படின்னா என்ன? ஃபேக்டர் அப்படின்னா என்னது? ஃபேக்டர் அப்படின்னா ஃபிராக்ஷன் வேற ஃபேக்டர் வேற. பாயிண்ட்ல வச்சு எழுதுனா அது ஃபிராக்ஷன். ஃபேக்டர்னா என்னது? ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுவோம்ல சார். காமன் சம்திங் டிவைடட் பை சம்திங் எழுதுவோம். கரெக்ட்டா? எல்சிஎம் மெத்தட் மாதிரி ரேஷியோ எடுக்கணும். ரேஷியோ ஆஃப் சம்திங். அப்ப ஃபேக்டர் என்ன? நம்ம என்ன ஃபேக்டர்? ரெண்டு ஃபேக்டர் படிக்க போறோம். ஃபார்ம் ஃபேக்டர் இஸ் த ரேஷியோ பிட்வீன் வாட் டு வாட்? RMS வேல்யூ டு ஆவரேஜ் வேல்யூ. அப்ப நமக்கு தெரியும் இல்ல 0.707 டைம்ஸ் ஆஃப் Vmax தான் என்னது? RMS. 0.637 டைம்ஸ் ஆஃப் Vmax தான் என்னது? Average value. அப்ப இந்த Vmax கேன்சல் ஆயிருமா? Yes, sir. Everyone please take the calculator. Please perform this one. 0.707 divided by 0.637. Calculate பண்ணி பாரு. 0.707 divided by 0.637 எவ்வளவு வருது? 1.109. இத வந்து ஈக்குவேட் பண்ணா சரி. இத 2 டிஜிட்டுக்கு நம்ம அப்ராக்சிமேட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? 1.11. Okay. For any sinusoidal waveform, the magnitude may be anything. The magnitude may be anything. என்னோட maximum value 300 வோல்ட்டா இருக்கலாம், இல்ல 600 வோல்ட்டா இருக்கலாம், இல்ல 1 கிலோ வோல்ட்டா இருக்கலாம். எவ்வளவு வேணாலும் இருந்துட்டு போகுது. அது ரெண்டு அல்டிமேட்டா என்ன ஆயிரும்? கேன்சல் ஆயிரும். அப்ப என்ன மேக்னிட்யூட் இருந்தாலும் the form factor of the sinusoidal waveform remains same. How much it is? 1.11. Calculate பண்ணுமா? Do you need to calculate for sinusoidal waveform? No, without calculation you can tell. The second factor is the peak factor or crest factor or amplitude factor. That is the ratio between your peak value divided by RMS value. ஆனா இதை நீ ரிமெம்பர் பண்றதுக்கு ஈஸி. இங்கேயே இருக்குது பீக் ஃபேக்டர். அப்ப பீக் கூட தான் எதையோ கம்பேர் பண்ண போறோம். எதை கம்பேர் பண்ண போறோம்? RMS value. So it is the ratio between the peak value divided by RMS value. Nothing but 1 divided by 0.707 is equal to how much? 1.41. 1.41. Is it clear to everyone, sir? Yes, sir. R root 2 எழுதலாம். Am I correct, sir? Yes, sir.
ரூட் 2 எழுதலாம். எப்படி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Root ஓட value Vm 1 by root 2 தான் divided சார். by Vm by root 2. கரெக்டா? அதான RMS வேல்யூ. Yes, sir. இப்போ இது கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா 1 by root 2 is equal to what, sir? Root 2. Root 2. புரியுதா? Yes. Yes, sir. That's all. With this, all the basic definitions are over. So what is the average value I know? What is the RMS value I know? What is the form factor I know? What is the peak factor or crest factor or amplitude factor I know? But what is the importance of these two factors? Please browse yourself and study. If you find time, I will tell you. If you read the handout, you can find. Sir, Gajendran sir. Yes, ma'am. Rani ma'am. Okay. Sir, 2 minutes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Good morning. Am I audible? Yes, ma'am. Good Yes, morning. ma'am. Yes, ma'am. Good morning. Yes. Your lab model test will be scheduled next week. Next week, most probably your exam will be on Thursday evening. So before that, you have to submit all your observation work and record work at least by any date vechikalam. Anyhow, you have to submit all your works. But kandipaha 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 3B, till 3A, 3B, you have to submit all your observation and record work. எங்களுக்கு கரெக்ஷன் பண்றதுக்கு you have to give us some time. So நீங்களே ஒரு நார்மல் டைம் சொல்லுங்க. Sunday or Monday? Monday. என்ன Monday ஓகேவாமா? Okay, ma'am. Yes. So Monday is your last date because நாங்க கரெக்ட் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும். எவ்வளோ பேர் இருக்கீங்கன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. 87 or almost 110, 120க்கு மேல இருக்கீங்க ஸ்ட்ரென்த். ஸோ ஆல் அப்சர்வேஷன் ரெக்கார்டு இண்டிவிஜுவலா கரெக்ட் பண்ணணும். It will take some time for us. So please submit your observation and record before Monday. இதே வாய்ஸ்ல அடுத்த டைம் வந்து பேசுவோம்னு எதிர்பார்க்க வேண்டாம். உங்களோட எக்ஸாம் வந்து Thursday அப்படின்னா Thursdayக்கு முன்னாடி யூ ஹாவ் டு நான் கரெக்ட் பண்ணி முடிச்சிருக்கணும். விச் மீன்ஸ் நீங்க எல்லாம் உங்களோட ஒர்க்கும் சப்மிட் பண்ணிருக்கணும். இல்லாட்டி மாடல் டெஸ்ட்டுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டோம். சரியா? உங்களுக்கு மார்க் பாத்தீங்கன்னா மாடல் டெஸ்ட்டுக்கு யூ ஹாவ் மார்க்ஸ், உங்களோட ரெக்கார்ட் அப்சர்வேஷனுக்கு யூ ஹாவ் 50 மார்க்ஸ் அண்ட் மாடலுக்கு யூ ஹாவ் 25 மார்க்ஸ், 20 மார்க்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இன்டர்னல் 70 மார்க்ஸுக்கு 75 மார்க்ஸ்க்கு இருக்குதுமா. ஸோ நீங்க உங்க கையில தான் இருக்குது அது. சரியா? உங்களை நாங்க பார்த்தது இல்ல, எங்களையும் நீங்க பார்த்தது கிடையாது. ஸோ நீங்க வந்து எப்படி மார்க் போடுவோங்கிறதுக்கு ஒரே ஆப்ஷன் உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சுதான் மார்க் போட முடியும். சரியா? வேற எந்த எக்ஸ்ட்ரா மார்க்கும் இங்கிருந்து கொடுக்க மாட்டோம். ஸோ தயவு செய்து உங்களோட அப்சர்வேஷன் ரெக்கார்டு பிஃபோர் மண்டே சப்மிட் பண்ணிடுங்க. எஸ், உங்களோட எக்ஸாம் Thursday ஈவினிங் இருக்கும். சரியா? ஸோ டேட்டா பேக் வந்து Thursday ஈவினிங்க்கு கரெக்டா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. கேமரா ஆன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இண்டிவிஜுவல் டீச்சர்ஸ் ஒரு நாங்கள் பிரிச்சு கொடுத்துருவோம். ஒரு செக்ஷனுக்கும் ஒரு டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ இன்விஜிலேட் பண்ணுவாங்க த்ரூ கூகுள் மீட். ஸோ தயவு செய்து டேட்டா பேக்கு அந்த நாளுக்கு Thursdayக்கு ப்ளீஸ் என்ஷூர் தட் யூ ஹாவ் இனஃப் டேட்டா பேக் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். எஸ், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். சார் Regarding software confirmation, ma'am. சாஃப்ட்வேர் கன்ஃபர்மேஷனுக்கு உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு ஃபார்ம் போஸ்ட் பண்ணிருந்தோமா, லேப் சாஃப்ட்வேர் செலெக்ஷன் ஃபார்ம்னு. அது வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்க உண்மையா சொன்னீங்கிறது தெரியல. இன்னொரு ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் ரீசன் பாத்தீங்கன்னா, சில பேர் லேப்டாப் வாங்கிட்டோம், ஸோ நாங்க வந்து டிங்கர் கேடுக்கு ஸ்விட்ச் ஓவர் ஆகலாம்னு நினைக்கிறோம், அந்த மாதிரி சில பேர் இருக்காங்க. சில பேர் வந்து எங்களுக்கு லேப்டாப் திறந்து பாஸ்வேர்டு கொடுத்து ஓபன் பண்ணி டிங்கர் கேட் சாஃப்ட்வேர் ஓபன் பண்ணி இதெல்லாம் பண்றதுக்கு வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது, ஸோ எங்களுக்கு மொபைல் தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு சில பேர் டிகிரேட் ஆகி போறீங்க. பட் இட்ஸ் ஆஃப் யுவர் சாய்ஸ். ஸோ எக்ஸாம் வந்து உங்களுக்கு மாடல் டெஸ்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாமுக்கு நீங்க எந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண போறீங்கிறது எங்களுக்கு தெரியணும். சரியா? we have to prepare a template for that. நீங்க எந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்றீங்களோ அந்த சாஃப்ட்வேர் தான் நீங்க மாடலுக்கும் யூஸ் பண்ணணும், லேப் செமஸ்டர் எக்ஸாமுக்கும் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ டுடே ஈவினிங் வில் போஸ்ட் அ ஃபார்ம். அந்த ஃபார்ம்ல தயவு செய்து கொஞ்சம் சின்சியரா சூஸ் பண்ணுங்க. நீங்க அந்த ஃபார்ம்ல வந்து இருக்கிறது 2 விஷயம் தான். நீங்க சர்க்யூட் ஸ்டுடியோ உனக்கு வேணுமா, டிங்கர் கேட் வேணுமா அப்படிங்கிறது. ப்ளீஸ் ஒரு டைமுக்கு 2 டைம் யோசிச்சு அந்த ஃபார்மை சூஸ் பண்ணுங்க. அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கிற டீடைல் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க.
ஒன்ஸ் நீங்க சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுதான் ஃபிக்ஸடு. சர்க்கியூட் ஸ்டுடியோ இப்போ பிரஜித்ங்கிறவங்க சர்க்கியூட் ஸ்டுடியோ சூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் தான், அது மாற முடியாது. சரியாமா? சொல்றது புரியுதாமா? எஸ் மேம். எஸ் மேம். எஸ் மேம். ஓகேமா, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ வெரி மச். ஓகே சார். தேங்க்யூ மேம். எஸ் ஓகே கண்ணா, இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கண்ணா நான் வந்து திரும்ப அந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரிமைண்டர் கொடுத்துட்டே இருப்பணுமா, இல்லை நம்ம ஒரே கிளிக் தான், ஒரே ஒரு ரேடியோ பட்டனை கிளிக் பண்ண எவ்வளோ நேரம் ஆகுண்டா? கிளிக் பண்ணிடுறீங்க, எனக்கு நைட்டு வந்து எல்லாத்தோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்துடணும். இப்போ நீ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலை அப்படின்னா by default it will be considered as a tinkercad. Is it okay to everyone? நீ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலைன்னா நாங்கள் டிங்கர்கேடாக அதை எடுத்து கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம். ஓகேவா? அப் டு யூ. நீ உனக்கு மொபைல் ஆப் நீ தட் இஸ் நீ தான் சாய்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஆனால் ஆப்சென்ட் ஆனால் ரீடெஸ்ட் நெவர் வி கிவ் பிகாஸ் வி couldn't find time to conduct exams again and again. நீ செமஸ்டர் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகணும். ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்துட்டேன்னா இஸ் இட் மை ஸ்கிரீன் இஸ் விசிபிள்? So my screen is visible? Yes, sir. Yes, okay. This the next term kana idu konjam mathematically light ah irukum, but I am not going to touch mathematically fully. I will help you to do the things with the calculator. Okay, so the calculator is a very big magic tool. Kana idu yaarella unna vaangama irukringa nu enakku theriyala. Now I will tell you one thing, calculator illa appadina or result la pass ஆகிறதுக்கான possibilities 50% ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சுன்றதை இன்னைக்கு எழுதி வச்சுக்கோ. ஸ்டில் சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர் நீ யூஸ் பண்ணாம இருக்கிற அந்த சைட்ல அப்படின்னா நீ பாஸ் ஆகிறதுக்கான பர்சன்டேஜ் 50% ரெடியூஸ் ஆகின்னு நினைச்சுக்கோ. நீ செமஸ்டர் எக்ஸாம் அன்னைக்கு கால்குலேட்டர் வாங்கினீங்கன்னா யூ வில் ஹேட் ஒன்லி 2 அவுட்புட். ஒன் இஸ் த சின்டெக்ஸ் எரர், அனதர் ஒன் இஸ் த மேத் எரர். எல்லா ஆன்சர்லயும் நீ ஆப்ஷன்ல பார்ப்ப ABCDல, இது ஆப்ஷன்ல இருக்காது. அப்ப இங்கி பிங்கி பாங்கி போட்டுட்டு வெளியே போயிடுவேன். am I correct? So don't cheat yourself. ஒன்ன நீயே ஏமாத்திக்காத. ஓகேவா? எஸ், கம் பேக். ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்மளோட இம்பார்ட்டன்ஸ் யூ நோ தட் வெரி வெல். அண்ட் வெரி ஓல்டன் டேஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சயின்டிஸ்ட் வந்து ஆக்சுவலாக எல்லா இன்வென்ஷனும் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ்ல இருந்து வந்தது தான் ஃபவுண்டேஷன். ஈவன் ஹிஸ்ட்ரியில இருந்து கூட நிறைய இன்னோவேஷன்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ அப்போ மேத்தமெட்டிஷியன் நிறைய சால்வ் பண்ணும்போது they skipped this minus while they taking the root of some value. அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ரிசல்ட்ஸ்ல வந்து ஒரு 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 பர்டிகுலர் டாலர் அளவுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு, மிஷன் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. So then only they found that we need to give some importance to the negative whenever we are taking the square root. Not only square root, there are few functions நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த மைனஸை இக்னோர் பண்ணிட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்காக தான் the scientists found the wonderful thing. By the name it maybe looks complex, but it will simplify many things. Okay, ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ன்ற அந்த சயின்டிஸ்ட் மேபி இதுக்கு பேர் கொஞ்சம் மாற்றி வச்சிருந்துருக்கலாம். இதனாலேயே நிறைய இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், நிறைய மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் இதை வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நினைச்சு ஸ்கிப் பண்ணிடுறாங்க. பட் இட் இஸ் a very simplest way to find the solution for undetermined one. Am I correct? இந்த -1ன்றதை விட்டுருந்தா இது வரைக்கும் நீ என்ன பண்ணிட்டு தான் இருந்திருப்ப? இது வரைக்கும் இந்த -1 இக்னோர் பண்ணிட்டு தான் கால்குலேட் பண்ணிருப்போம். பண்ணியிருந்தோம்னா உன்னோட ராக்கெட் லான்ச்சிங், நீ யூஸ் பண்ற கிரிட்டிக்கல் திங்ஸ் இன் யுவர் டொமஸ்டிக் ஹோம், ஒரு வாஷிங் மிஷின், கண்ணா உன்னோட வாஷிங் மிஷின் வந்து ஒரு ஹியூமன் பிரெயினோட 25% இது சிமுலேட் பண்ணுது. டு யூ நோ தட் ஒன்? அது ஒரு ஃபஸி லாஜிக்னு ஒரு சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணி தான் உங்க வீட்டில் வாஷிங் மிஷின் டெய்லி ஓடிட்டு இருக்கு, தெரியுமா? அதெல்லாம் நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். ஸோ அப்போ சயின்டிஸ்ட் வந்து அழகா ஒரு சிஸ்டம், நம்பர் சிஸ்டம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது யூ பீப்புள் ஆல்ரெடி நோ. யூ வில் ரைட் த திங் இன் 2 quadrant. Am I correct? 2 ஆக்சிஸ் டிரா பண்ணுவோம். Am I correct? இது வந்து ரியல் ஆக்சிஸ். இது என்ன ஆக்சிஸ்? எக்ஸ் ஆக்சிஸ் என்ன ஆக்சிஸ்? ரியல் ஆக்சிஸ். ஒய் ஆக்சிஸ் நீ என்னன்னு வச்சுக்குவேன்? இமேஜினரி ஆக்சிஸ். அப்ப இது இமேஜினரி ஆக்சிஸ் அப்படின்னா வாட் அபவுட் திஸ் ஆக்சிஸ்? இது நெகட்டிவ் இமேஜினரி ஆக்சிஸ். வாட் அபவுட் திஸ்? நெகட்டிவ் ரியல். தட்ஸ் ஆல். அப்ப வந்து இது வந்து ஒரு வெக்டார் குவாண்டிட்டி மாதிரி உனக்கு தெரியும். கரெக்டா? நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எங்க இருக்குன்றத 2 பிளான்ல சொல்ல போறோம். ரியல் அண்ட் இமேஜினரி பிளான் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி நம்ம சொல்ல போறோம். நேத்து நம்ம ஒரு கால்குலேஷன் போட்டோம், 2 + 3i. Am I correct? Yes, sir. Okay. Where you will mark 2 and where you will mark 3? 3 in y-axis. 2 in x-axis. Very good. 3 in y-axis. 2 in real axis. Scale வச்சுக்கலாமா? 1 2 3.
That's all. இங்க அதே மாதிரி ஒரு scale 1 2. yes. I am going to mark 2 points. One is this, another one is this. Am I correct? Yes, sir. Am I correct? Yes. Okay. Yes, sir. ஆனா ரெண்டு பக்கம் புள்ளி வச்சுட்டா வேலை முடிஞ்சிருச்சா? இதுதான் மீனிங் கொடுக்குதா? Join பண்ணுங்க. Join. How I can join this one? See, the meaning of this one, not with the dot. Start from origin இருந்து இப்படி இங்க travel ஆயிருக்கு. Am I correct, sir? Am I correct, sir? Consider this as the one force. ஒரு force இந்த directionல போகுது. Another force இந்த directionல போகுது. What is the resultant force? How to find the resultant force? Parallelogram method. ஏதோ படிச்சிருக்கோமா? Yes, How sir. to find the resultant vector? This is A vector, this is B vector. How will find the resultant vector? Using parallelogram method. What I need to do? இந்த இதோட டிப்ல இந்த வெக்டாருக்கு parallel ஒரு லைன் வரையணும். Am I correct, sir? Yes, sir. Then இந்த வெக்டாரோட டிப்ல இந்த வெக்டாருக்கு parallel ஒரு லைன் வரையணும். Can anyone tell me what is the resultant vector now? How to find the resultant vector? Common point or the meeting point is the resultant point. Say example, A vector plus B vector is equal to C vector means this is the C vector. Okay. அப்ப C வெக்டாரோட பாயிண்ட் தெரிஞ்சிருச்சு. அதோட மேக்னிட்யூட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? From the origin I need to connect. This is the magnitude of the resultant vector. Is it clear, sir? Is it clear to everyone? இந்த வெக்டாரை எப்படி ஆட் பண்றதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சா? ஓகே. இந்த ரிசல்டன்ட் வெக்டார் எவ்வளோ ஆங்கிள் ரொட்டேட் ஆயிருக்குது? அப்ப ரெஃபரன்ஸ் வெக்டார்ல இருந்து மெஷர் பண்ணனா this is theta. Is it clear, sir? Yes, Is sir. it clear, sir? Now you tell me what is the resultant of this one? எங்கிருந்து எங்க parallel line வரையணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ரியல் ஆக்சிஸ் ஓட டிப்ல இமேஜினரி ஆக்சிஸ்க்கு parallel-ஆ ஒரு லைன். Then Imagine axis real imaginary axis parallel. real axis one line. This is the meeting point. Resultant vector I need to join. Now this is the resultant one. I can write it as a C. எழுதிக்கலாமா? C இல்லனா A எது வேணா எழுதிக்கோ, Z எழுதிக்கோ, எது வேணா எழுதிக்கோ. So A equal to இதுனா என்ன மீனிங்? This is that vector. What is theta? From the real axis, take it in the clockwise, mark the direction as theta. Is it clear, sir? Yes, sir. Clear, sir? Now I can represent this single line in the complex plane as 2 plus 3i எழுதலாம், or else A equal to இந்த length, இது ஒரு length, some length இருக்குமா, அந்த length at an angle of some theta எழுதலாமா சார்? எழுதலாமா? இந்த ஒரு வெக்டாருக்கு ரெண்டு மெத்தட்ல எழுதலாம். Is it clear, sir? யாருக்கா டவுட் இருக்கா? If you write it, hello, am I audible? Yes, sir. அண்ணா ரியல் அண்ட் இமேஜினரி வச்சு எழுதலாம், இல்லைன்னா இதோட இந்த வெக்டாரோட லென்த் மேக்னெட்டியூடையும் இந்த ஆங்கிளையும் வச்சு எழுதலாம். Am I correct? This is called rectangular form. This is called polar form. என்ன ஃபார்ம்? polar form. இந்த ரெண்டு டேர்ம் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறோமா இல்ல மேக்ஸ்ல படிச்சிருக்கோமா? Rectangular form பார்த்திருக்கோம் சார். படிச்சிருக்கீங்க. polar form. Okay, if I show the consecutive slides, you may tell you may studied already. Okay, so complex number, it is a two-dimensional plane. X-axis is the real plane, y-axis is the imaginary plane. So இது வந்து infinite length க்கு travel ஆகுற மாதிரி consider பண்ணிக்கணும். But the origin always start from zero. கரெக்டா சார்? Origin always start from zero. Zero to plusல போச்சுன்னா இது plus infinity, மைனஸ்ல போச்சுன்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி, இமேஜினரியோட பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி இது, மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இது. Now in our engineering term,
நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். We are going to use the imaginary, real and imaginary number in terms of phasor அப்படின்னு ஒரு ஃபார்ம்ல போகும். அப்படி போகும்போது we will take this I எடுத்துக்க முடியாது. I நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சிஸ்டம்ல யூஸ் பண்ணிட்டோம். அப்ப அதுக்கு என்ன நோட்டேஷன் கொடுக்கணும்? J. என்ன கொடுக்கணும் சார்? J ன்னு கொடுக்கணும். And one more thing எழுதும் போதும் சின்ன கரெக்ஷன் பண்ணணும். 2 plus 3i இது வரைக்கும் நீங்க எழுதுனீங்களா? Calculator. Am I correct? But if you write it in the phasor form, 2 plus 3j. J3 ன்னு எழுதணும். J முன்னாடி வந்துடும். Okay, sir. Is it clear, sir? Can you make a screenshot of this slide, please? Can you take the screenshot of this snapshot quicker? எடுத்தாச்சா? Yes, sir. Yes. காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் பத்தி தெரிஞ்சிருச்சு. அதுல எத்தனை ஃபார்ம் இருக்கு சார்? ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம், Polar form. rectangular form, polar form. Both the things we are going to use in our electrical science. எப்படி யூஸ் பண்றோம்னு பார்க்கலாம். ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் நம்ம இது வரைக்கும் பேசின கதையெல்லாம் வந்திருக்கா பாருங்க சார். Yes, sir. பேசின கதையெல்லாம் வந்துருச்சா? X is the real axis distance. Y is the imaginary axis distance. ஏன் டாட் லைன்ல இருக்குது? இந்த டிஸ்டன்ஸை இங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்காங்க. அதனாலதான் அது எதுல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க? Dot line. பாத்தியா, ஒரு டாட்டர் லைனுக்கு எவ்வளவு மீனிங் இருக்குன்னு பாத்துட்டியா? அப்ப இது வந்து இப்போ ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்குலரா மாறிடுச்சு. Am I correct, sir? Yes, sir. அப்ப can anyone tell me if I want to find this C, how you will find? C is equal to X plus Y. X square plus Y square root, sir. or whole root. Correct, sir? Yes, sir. Okay, இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ரெக்டாங்குலர் டு போலார் ரெக்டாங்குலர் மாத்த போறோம். போலார் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும்? Z at an angle of theta. The length of the resultant vector and the angle difference between the reference vector to resultant vector. Is it clear, sir? Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes. கொஞ்சம் நோட் பண்ணிட்டே வா. We have a 15 minutes. கொஞ்சம் அதுக்குள்ள நிறைய கான்செப்ட் கத்துக்க ட்ரை பண்ணலாம். ஓகேவா? எஸ். This is plus J. அப்ப இது என்ன மார்க் பண்ணணும்? minus J. இது சிம்பிளி பிளஸ் மைனஸ் போட்டா போதும். இல்ல பிளஸ் ரியல் எழுதணும்னா எழுதி வச்சுக்கோ. நோ இஷ்யூ. பிளஸ் ரியல் மைனஸ் ரியல். அப்ப ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம்னா என்ன, போலார் ஃபார்ம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சா சார்? ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் அப்படின்னா ரியல் அண்ட் இமேஜினரி தனித்தனியா இருக்கும். போலார் ஃபார்ம்னா என்ன இருக்கும்? மேக்னிட்யூட் ஆஃப் த ரிசல்டன்ட் வெக்டார் அண்ட் த ஆங்கிள். புரிஞ்சிருச்சா சார்? But both the thing represents the same blue color line. Am I correct, sir? இந்த blue color line தான் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் மூலமா சொல்லியிருக்கோம். Am I clear, sir? Yes, sir. Okay, very good. இப்போ ரெக்டாங்குலர்னா என்ன, போலார்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்றதுன்னு பார்க்கணும். This to that to this. எப்படி சார் கன்வெர்ட் பண்றது? First we will see rectangular to polar. அப்ப C is equal to X plus or minus JY ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. plus or minusனா என்ன அர்த்தம்? இது இங்க மேல இருந்துச்சுன்னா பிளஸ், இப்படி கீழே வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆயிரும்? மைனஸ். அதுக்கு தான் இங்க பிளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டிருக்காங்க. இந்த ஈக்குவேஷன்ல வேணா பிளஸ் போட்டுக்கோ. With respect to this image, this is only plus, not plus or minus. Okay, but in general plus or minus சொல்லுவோம். Okay தானே சார்? Okay. இப்போ இதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்றோன்றத பார்க்கலாம். Now what I need to do, நான் தான் சொல்லிட்டேன் உனக்கு ஆன்சர். Z எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? root of this length square plus this length square whole root. மாத்திரலாமா? Yes. அப்ப can anyone tell me how you will find this theta? இந்த x ஐயும் y ஐயும் யூஸ் பண்ணி theta கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். It is a right angle triangle. ஆல்ரெடி நமக்கு பித்தாகரஸ் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு. theta, if you know x and y, how you will find theta?
கொஞ்சம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். sin inverse of x by No y. Z also. No Z also. இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி Z இன் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க சார். sin Inverse of x by y. sin inverse of x by என்ன சொன்னீங்க? Y. Or tan inverse of y by x எழுதலாமா சார்? Yes, sir. That is also a one method. Okay, please make a note of it. Rectangular to polar மாத்தணும்னா என்ன மீனிங்னா இந்த டேர்மை மாத்தி எழுத சொல்றாங்க. அப்ப polar to rectangular என்னவா இருக்கும்? Here to here. Convert பண்ணி எழுதிடலாமா? Please take the screenshot of the formulas. I'm not going to take much time in this. You people know how to find the x value and y value in terms of z and theta. ரெண்டுலயுமே z and theta இருக்கான்னு பாருங்க. z value இருக்கா ரெண்டுலயும்? Yes, sir. ரெண்டுலயும் theta இருக்கா? Yes. Yes, sir. These two are the known quantity by which you can find the x and y. In this way you can calculate, but if you are having calculator in your hand, you can do it. It's very simple. Okay, sir? Please make a அதுக்கப்புறம் சில காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சிஸ்டம்ல யூஸ் பண்ற டேர்ம் சொல்லி தரோம். வாட் இஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட்? காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட்னா என்ன யாருக்காவது தெரியுமா? Plus minus. இங்க பிளஸ், அதாவது இமேஜினரி டேர்ம்ல பிளஸ் இருந்தால் மைனஸா மாத்திக்கணும். இதுக்கு சி ஸ்டார்னு எழுதுவோம். கரெக்டா சார்? சி ஸ்டார் that is what conjugate of this. இதுவே போலார் ஃபார்ம்ல எப்படி எழுதணும் சார்? அந்த ஆங்கிள் என்னவா மாத்திக்கணும்? இங்க பிளஸ்ஸா இருந்தா இங்க மைனஸா மாத்திக்கணும். Okay, that's all. This is complex conjugate. Reciprocal அப்படின்னா என்னது? Something divided by 1 divided by value. So இப்போ நம்ம rectangular form reciprocal பண்ணோம்னா this is the reciprocal form. போலார்ல பண்ணா என்ன ஆகும்? The theta will go up. கச்சா question mark இருக்குடா, அது font வரல, இங்க வந்து theta வரும். அப்ப இது 1 divided by இதுனா டிவைட் பண்ணி எழுதுனா என்ன வரும்? இது மேல போகும்போது இந்த ஆங்கிளை மட்டும் மேல மைனஸ் கொண்டு போய்க்கலாம். ஓகேவா? That's all. Then addition எப்படி பண்ணலாம்? Yesterday we have seen. Am I correct, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay. இது வந்து ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம்ல இருந்தா நீ ஈஸியா அடிஷன் பண்ணிடுவ. போலார் ஃபார்ம்ல இருந்ததுன்னா ஒரே ஒரு கண்டிஷன், இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த z வேல்யூ ரெண்டையும் நீ ஆட் பண்ணிட்டு அந்த சேம் ஆங்கிள் எடுத்து ரிசல்ட்ல எழுதிக்கலாம். நீ இதை பத்தியெல்லாம் பாதர் பண்ணாத, நம்ம கால்குலேட்டர்ல தான் பண்ண போறோம். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் மட்டும் போட்டுக்கோ. ஸோ அடிஷன் சப்ராக்ஷன் ரெக்டாங்குலர்ல பண்றது ஈஸி, மேனுவலா பண்ண முடியும். போலார்ல ஒரே ஒரு லிமிட்டேஷன், ஆங்கிள் ஒரே மாதிரி இருந்தாதான் மேனுவல்ல பண்ண முடியும். இல்லைன்னா you need to convert this rectangular into polar into a rectangular, then you need to manually do this. Okay, va? But if you are having calculator in your hand, you can do all the magics without no time. Okay, so then multiplication வந்து போலார்ல பண்றது ஈஸி. போலார்ல என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டோட மேக்னிடியூடையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ஆங்கிளை ஆட் பண்ணா வேலை முடிஞ்சிருச்சு. டிவிஷன்னா அப்படி என்ன இருக்கும்? ஆங்கிள் ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணா வேலை முடிஞ்சிருச்சு. மேக்னிடியூடை மட்டும் டிவைட் பண்ணிட்டு θ1 மைனஸ் θ2 போட்டீங்கன்னா உனக்கு ஈஸியா டிவிஷன் முடிஞ்சிடும். பட் இங்க பார்த்தீங்கன்னா யூ நீட் டு டூ பிளண்டி ஆஃப் கால்குலேஷன்ஸ். புரியுதா சார்? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பண்ண போறோமா சார்? நோ. காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் போகும்போது இந்த மேனுவல் கால்குலேஷன்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். பட் நம்மளோட பேப்பர் பொறுத்தளவுக்கு we are going to perform in calculator, so therefore addition and subtraction நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகேவா? So I am going to wind up the session with this new concept called phasor. So phasor-னா நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம், அந்த ஜீரோ ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்து எங்க போகுது அதை வச்சு ஃபேஸ் ரிலேஷன்லாம் பார்த்தோம். ஓகேவா? டுடே we are going to see phasor diagram. ஓகேவா? நான் கொஞ்சம் சிம்பிள், இங்க ரெண்டு வேவ் ஃபார்ம் இருக்கா? கண்ணா தூங்கிட்டீங்களா? Sir, ரெண்டு வேவ் ஃபார்ம். இந்த வேவ் ஃபார்மோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? vm sin of x ன்னு எழுதலாம். இது என்னன்னு எழுதலாம்? இது வோல்டேஜ் வேவ் ஃபார்ம்னு வச்சுக்கோ.
Vm cos of x ன்னு எழுதுவேன். Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. எனக்கு ரெண்டு வேவ்ஃபார்ம் ஆட் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லி பார்க்கலாம். ஆட் பண்ணிடுவியா ஈஸியா? ஈஸியா ஆட் பண்ண முடியுமா? ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட்ல இங்க 0 இருக்கு, இங்க மேக்ஸிமம் இருக்கு. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா என்ன வரும்? Maximum. 0 plus 1 1. இது மாதிரி ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட்லயும் ஆட் பண்ணி எழுத முடியுமா? பண்ணலாம், பட் இட் வில் பி a tedious process. இத அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் இது மாதிரி ரெண்டு டிஃபரண்ட் வேவ்ஃபார்ம்ஸ் இருந்தா அதை ஆட் பண்ணணும், சப்ராக்ட் பண்ணணும், அப்புறம் டிவைட் பண்ணணும், மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஆனா ரொம்ப சிம்பிள். ஐ வில் ஆஸ்க் யூ ஒன் கொஸ்டின். திஸ் இஸ் வோல்டேஜ் வேவ்ஃபார்ம் வச்சுக்கோ, திஸ் இஸ் கரண்ட் வேவ்ஃபார்ம் வச்சுக்கோ. இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் பவர், வாட் யூ ஹேவ் டு டூ? You need to multiply these two waveform. Am I correct? Yes, sir. அது வந்து ஈஸியா பண்ணிட முடியுமா? பண்ண முடியாது. For the purpose, ஆனா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டைம், கொஞ்சம் லிசன் பண்ணிக்கோ. இதுக்காக தான் phasor அப்படின்னு ஒரு டைம் கொண்டு வந்திருக்காங்க பாரு. ஆனா இந்த வேவ் ஃபார்ம்ல நீ ஆட் பண்ணி சொன்னா சொல்லிருவியா? ஈஸியா இருக்குமா? மல்டிப்ளை பண்ணனும்னா மல்டிப்ளை பண்ண முடியுமா? முடியாது. சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா phasor அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க. அந்த phasor-னா இந்த ஒரு ரொட்டேட்டிங் வெக்டார், இப்படி ஒரு சர்க்கிள்ல ரொட்டேட் ஆகுற அந்த வெக்டார் நமக்கு தெரியும். இதை வச்சு சைன் வேவ் வரைய முடியும் தான் நம்ம இனிஷியலா பார்த்தோம். Am I correct? இப்போ சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க, இந்த வெக்டார்ல ஒரே ஒரு இன்ஸ்டன்ட்டை மட்டும் ஒரு ஸ்னாப் ஷாட் எடுக்கலாம். அப்படின்னா என்னன்னா, உன் வேவ் ஃபார்ம் 0 இன்ஸ்டன்ட்ல இருக்கும்போது ஒரு ஸ்னாப் ஷாட் எடுத்துட்டு அதுக்கு ஈக்குவலண்டான இந்த சர்க்கிள் டயக்ராம் எடுப்பாங்க. தட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் phasor டயக்ராம். இந்த phasor டயக்ராம் இருக்கிற குவாண்டிட்டியை காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன்ல வரைய சொல்றாங்க. இப்ப புரிஞ்சிருச்சா நம்ம எதுக்காக காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சிஸ்டம் படிச்சோம்? இந்த phasor டயக்ராமை எந்த பிளேன்ல வரைய சொல்றாங்க? நம்மள காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன்ல வரைய சொல்றாங்க. சரி சார், எப்படி சார் ரொம்ப டஃபா இருக்கும் போல தெரியுதே சார், இதை கண்டுபிடிச்சு இதை எடுத்து இங்க வரையணும். இட்ஸ் வெரி வெரி சிம்பிள். யூ நீட் டு டேக் த ஸ்னாப்ஷாட் ஆஃப் யுவர் ரேடியஸ் வெக்டார், ரொட்டேட்டிங் வெக்டார் அட் டைம் t equal to 0. இதை நம்ம ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் போட்டுக்கலாமா? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம இப்போ ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் போட்டுக்கலாமா மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸ்னாப்ஷாட் போட்டுட்டீங்கன்னா எஸ்ன்னு சொல்லலாமா? Yes, sir. Yes, sir. ஓகே, கண்ணா ரொம்ப சிம்பிள். ரொட்டேட்டிங் வெக்டாரை நான் எப்போ ஸ்னாப்ஷாட் போடணும்? அட் டைம் 0 second. இப்போ ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் போட்டுடலாமா சார்? பாருங்க, திஸ் இஸ் த ஒரு டயக்ராம். ஒரு டயக்ராம் இருக்கு. இந்த டயக்ராம்ல என்ன பண்ண போறேன்னா 0 இன்ஸ்டன்ட்ல வரும்போது இந்த வேவ் ஃபார்ம் 0ல இருக்குது. இந்த வேவ் ஃபார்ம் இப்போ 0ல இருக்குது. இது இப்போ ரொட்டேட் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணுது. கரெக்டா? இப்போ நான் 0ல இருக்கும்போது ஸ்னாப்ஷாட் போட்டா அந்த வெக்டர் எங்க சார் இருக்கும்? எக்ஸ் ஆக்சிஸ். Am I correct? Yes, sir. இங்க எந்த ஆக்சிஸ்ல வரும்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ரியல் ஆக்சிஸ்ல வரும். Am I correct? Yes, sir. அவ்வளவுதான். இந்த வேவ் ஃபார்ம் பொறுத்தளவுக்கு ஸ்னாப்ஷாட் போட்டா, இஃப் யூ டேக் த ஸ்னாப்ஷாட் you need to draw the vector in real axis, that's all. But what is this length? இந்த length என்னவா இருக்கும்? Can you tell me? ஏசில நம்ம எதை இம்பார்ட்டண்டா எடுத்துக்குவோம்? மேக்ஸிமம் வேல்யூ எடுப்போமா, இல்ல ஆவரேஜ் வேல்யூ எடுப்போமா, இல்ல ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ எடுப்போமா? RMS, sir. That's all. RMS. அப்ப if I show any waveform at time t equal to 0ல அது என்ன இருக்குன்ற இது மேக்னிட்யூட் என்னவா இருக்கணும்? RMS வேல்யூவாக இருக்கணும். ஈஸியா வரைஞ்சலாமா சார்? இந்த வேவ் ஃபார்முக்கு இப்போ நீங்க phasor டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டீங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் as a phasor டயக்ராம். எந்த பிளேன்ல வரைஞ்சிருக்கோம்? காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன்ல வரைஞ்சிருக்கோம். X axis is real axis, Y axis is imaginary axis. Okay. If I give one more waveform, is it easy to draw? Is it easy to draw? நான் இன்னொரு waveform தரேன். Draw பண்ண முடியுதா பாருங்க. Please draw the phasor diagram of this one. Quick. 0 instantல கரெக்டா கண்ணா?
ஜீரோ இன்ஸ்டன்ட்ல அது எங்க இருக்கு கண்டுபிடிங்க. இதுக்கு நான் இங்க சர்க்கிள் வரையட்டுமா? ஹலோ, ஜீரோ இன்ஸ்டன்ட்ல இது இங்க இருக்கு. அப்ப இதை இப்படி கொண்டு வா. அப்ப இப்படி இருக்கும் வெக்டார். am I correct sir? am I correct? Okay. Yes, sir. இப்போ இது என்ன ஆங்கிள் இருக்கும் சார்? theta less than 90 degree. இந்த ஆங்கிள் இருக்கும். ஐ கேன் சப்ஸ்டிடியூட் ஃப்ரம் ஜீரோல இருந்து எவ்வளோ லீட் ஆயிருக்குன்னு பாரு. அந்த ஆங்கிள் இங்க வரைஞ்சுன்னா வேலை முடிஞ்சிருச்சு. இது டிரா பண்ணி எக்ஸாக்டா வரையணும்னா ஒன்னு வாங்கிட்டு வர சொன்ன நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல. அது என்னது? ப்ரொடக்டர். ப்ரோ சர்க்கிள். வெரி குட் கண்ணா. யாராவது ப்ரோ சர்க்கிள் வச்சிருந்தாலும் அதுல ஹாஃப் சர்க்கிளை கன்சிடர் பண்ணி வரைஞ்சா தட் வில் பிகம் வாட்? ப்ரொடக்டர். am I correct? Yes sir. வெரி குட். அப்ப இதோட ஃபேஸர் டயக்ராம் எப்படி சார் இருக்கும்? நம்ம வரைஞ்சது கரெக்டா பாருங்க. எஸ் எஸ் 0 டிகிரில இங்க இருக்குது வேவ் ஃபார்ம். இதை நான் ஸ்னாப்ஷாட் எடுக்கிறேன். அது அப்படியே 0 டிகிரில எங்க இருக்குதோ அந்த டிஸ்டன்ஸ். பட் இது ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ. என்ன வேல்யூ? ஆர்எம்எஸ். ஓகே. இதுக்கு எப்படி சார் வரும்? குயிக்கா சொல்லுங்க. இதுக்கு எப்படி வரும் ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்தீங்கன்னா? இதுக்கு ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்தால் எங்க வரும் வேவ் ஃபார்ம்? வரைஞ்சு காட்டுங்க பார்க்கலாம். ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். வெரி குட். ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல வரும். ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்னா நிறைய பேர் கேட்பான். 1 2 3 4 ஆல் சில்வர் டீ கப்பா என்னமோ படிச்சீங்க. ஓகே. எஸ். எவ்வளோ அருமையா வருது பாரு. வந்துருச்சா சார்? வந்துருச்சா? செக் பண்ணி பார்க்கலாமா? ஸ்னாப்ஷாட் 0 டிகிரி இதுவும் இருக்கான்னு. கொஞ்சம் மேல கீழே இருந்தா தப்பா எடுத்துக்காத. அனிமேஷன்ல அது கொஞ்சம் ஹைட் கம்மியா இருக்கு. இப்படி வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? எஸ் சார். தட்ஸ் ஆல். அப்ப ஃபேஸர் டயக்ராம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. அப்ப ஃபேஸர் ஃபார்ம்ல அது எப்படி சார் எழுதுறது? ARMS at an angle of phi. இது ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மா போலார் ஃபார்மா? ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மா போலார் ஃபார்மா? போலார் ஃபார்ம் சார். யாராவது இதுக்கு முன்னாடி வேவ் ஃபார்ம் அப்சர்வ் பண்ணீங்களா? இதுக்கு முன்னாடி வேவ் ஃபார்ம்ல தீட்டா என்ன இருந்துச்சு? 0. why it is 0? why it is 0? why it is 0? There is no angle difference between this red color line as well as the black color line. Am I correct sir? Yes sir. Yes sir. So இப்படி இருந்ததுன்னா VRMS at an angle of 0 எழுதலாம். இல்லைனா Vmax divided by √2 போட்டு 0 எழுதலாம். Please take the screenshot of this slide as well as the consecutive slides. எடுத்துக்கலாமா? Screenshot. Yes. Okay. Screenshot. Yes. Okay. இருங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. நான் full animation காட்டிடுறேன். That's all. இன்னைக்கு புதுசா என்ன கத்துக்கிட்டோம்? How to draw the Phasor diagram. Am I correct, sir? Yes, sir. Yes. Yes. Now, if you draw the Phasor diagram for these two, எப்படி வரும்? யாராவது சொல்லுங்க. எந்த ஆக்சிஸ்ல வரும்னு சொல்லிட்டா போதும். X axis. Very good. Real axis. But magnitude vary ஆகுது. Which one is voltage waveform? Which one is current waveform? This Blue is color V. is what? Blue. Am I correct, sir? Yes Am I sir. correct, sir? Because the magnitude difference இருக்கு. ஓகேவா? Yes. Next one சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Next one சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Phasor diagram. You can draw it by yourself. Please make an attempt. Voltage எந்த ஆக்சிஸ்ல வரும்? Real axis. Real axis. Very good. Current. Which quadrant? Sir. Fourth quadrant. Fourth quadrant is the fourth quadrant is the right answer. Very good. What about the third one? Please check it. What about the third diagram? Voltage real axis sir. Real axis. Okay. Current y axis. Current Exactly. Angle 90. It must be drawn in the negative imaginary axis. Sorry, அது என்ன பாசிட்டிவ் இருக்குது. Positive imaginary axis. Is it clear to everyone? Yes sir.
Please take the screenshot of this one. With this, we will conclude the class. Thank you for your patient listening. Anything else I need to tell? I think with this over. இது மட்டும் ஒரு phasor diagram வரையறதுக்கு ஒரே ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. Please take the screenshot of this one. Frequency of the waveform ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். பாத்தீங்களா, இது ரெண்டோட frequency ஒரே மாதிரி தானே இருக்குது. எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அங்கதான் முடியுது. frequency பார்த்துக்கோ. இதோட total time periodum இதோட total time periodum ஒரே மாதிரி தானே இருக்குது. Then only you can draw the phasor diagram. Okay. Please take the screenshot of this one also. If you finished, please say yes. Yes, sir. Yes, sir. இந்த எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணிட்டு வந்துடலாமா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸோட ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இதை முடிஞ்சா ட்ரை பண்ணிட்டு வா. We will come back to the next class. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Cannot try to finish your observation works. If you people having any difficulties, please approach us before Monday. After Monday,